السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. عمران بھائی میرا کوشچن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عید میلاد النبی جو آج کل بنا رہے ہیں حیدرآباد میں بڑے شور سے, یہ شریعت اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی جو حیدرآباد شہر میں بڑے شور سے منایا جا رہا ہے یہ شریعتاً کہاں تک جائز ہے. بیسیکلی ہم لوگ اس قسم کے سوالات کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اس کے رسول, اس کے ملائکہ اور تمام مخلوق کی اس شخص پر لعنت ہو جسے دین کا صحیح علم ہو اور وہ دوسروں کو نہ بتائے. تو اس حدیث کی وجہ سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز, میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں, اور ان کا یہ پیش کرنا ہے جو میلاد نہیں مناتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے, اور جو نہیں مناتے ان کا یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ میلاد مناتا ہے, جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ میلاد نہیں مناتا. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے, ہماری جو جو نعمتیں وہ تم پر پوری کر دی ہیں, اور اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں. قادیانی کو ہم نے کافر کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اللہ نے سورہ احزاب میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ہم نے کہا جو اس کو نہیں مانے گا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. جو میرے نبی کو مان لے نبی, لیکن تعلیمات کے اوپر وہ عمل نہ کرے بلکہ نئے تعلیمات اسلام میں لا کر کہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. میری نظر میں اس نے عملی طور پر نبی کا انکار کیا. دلیل, میں 4 ٹی وی واچ کر رہا تھا جس نے میلاد النبی کا جو اس پہ بتا رہے تھے لائیو, اس میں ایک بڑے پرانے قدیم مدرسے کے ایک بہت معتبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں میلاد کی. میں تعجب کیا. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ جو لوگ نہیں کہتے میلاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے. عقیقے کی دعوت ہوتی نا بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا نے کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو مل گئی 40 سال میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی عقیقہ کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی, ہمیں میلاد منانا چاہیے. ارے کیا دلیل لائے بھائی؟ ارے میرے عقل مند دوست, اگر نبی مان لو نبوت کے بعد عقیقہ بھی کیے تو 1 ہی سال کیے ہوں گے نا, ہر سال عقیقہ کرے. ابو طالب انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد ہو جا کہنے کا, تو خوشی منائے نہیں منائے؟ یہ لوگ ابو طالب ابو لہب سے بدتر ہے. ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے, ان سے بھی بدتر ہے. ارے پاگل, انہوں انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی منائے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کبھی منائے؟ خوش ہونا الگ چیز ہے, منانا الگ چیز ہے. نہیں سمجھ رہے؟ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز پر میں خوش ہوتا ہوں. منانے کا مطلب کیا ہے؟ باضابطہ ایک طریقہ کار ہے. عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہیں. عیدین مانے 2 عید, عید الفطر, عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں 2 عید ہے, ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے. پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کریں, گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں. بڑا فتویٰ, اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے, میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتویٰ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ یہ مثال ایسی ہے, چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو, تکلیف نہیں ہونا اٹھے. ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ایک دلیل لا رہے ہیں, جب یحییٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے, زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, قرآن نے خوشی کا اعلان کیا, تو اس کا مطلب میلاد النبی منانا نکلا.
बोले तो कुरान की ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उतना नहीं समझे जितना है कम वक्त समझे। अच्छा, क़यामत का दिन वाक़े हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए, सो हम पूरे मनाए, हम पूरे, अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथ उठाएंगे ना, मनाए 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 बोल के, उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तो, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? काबे का मॉडल बना रहे, मदीने का मस्जिद नबवी का मॉडल बना रहे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लानत है अल्लाह की इनके ऊपर। ये मीलाद कहां से लाए निकाल कर? खुशी, अरे अल्लाह की कसम है कोई मुसलमान ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो मेरे नबी की आमद पर खुश ना हो। हम तो बहुत खुश हैं, बेहद खुश है कि हमें नबी मिले, वो भी इतने प्यारे नबी मिले, लेकिन हम उससे ज्यादा खुश है माशाअल्लाह कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी। वो खुशी हम नहीं मनाएंगे जिस खुशी को मेरे नबी और साहबा ने नहीं मनाया। मुंह पे दाढ़ी नहीं है, सूद का कारोबार करेगा, मिलाद मना के बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं। अरे कमबख्त, अम्मा का आशिक नहीं हुआ, नबी का आशिक कैसा होता है? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। हम मदीने के कुत्ते, हकीकत में कुत्ते, मदीने में कुत्तों की कोई जगह नहीं है। क्या है? अरे अल्लाह के नबी एक आला अखलाक वाले जाते मुबारक है, तुम लोग कैसा पेश कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? रोडों पर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, गैर मुसलमान परेशान है, क्या हो रहा है? ये हमारे नबी का पैगाम है? ऐसा हमारे नबी ने किया? क्या कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जिसके अमल से उसका पड़ोसी तकलीफ में है वो हम में से नहीं है। तुम शहर को तकलीफ दे रहे हैं पूरे। कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इतने पैसों में मेरे कई नौजवान मुसलमान भाई और बहनें आईएएस और आईपीएस का एग्जाम लिख सकते हैं। अगर तुम इस कौम को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस बनाते, बड़े बड़े इस्लाम मुस्लिम कॉलेजेस में जो लाखों का डोनेशन है, उस पैसे से नबी की मोहब्बत में वो डोनेशन देते, आज कई मुसलमान डॉक्टर्स और एजुकेटेड बन जाते। ये मोहब्बत का तकाजा था। रोड पर आवारी गर्दी करना ये मोहब्बत का तकाजा है। हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। उनके भतीजे हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि ऐ चचा जान, क्या आप मेरे नबी के साथ काफी देर गुजारे हैं, काफी वक्त गुजारे हैं? कहा कि हाँ हम काफी वक्त गुजारे हैं। आपने कहा क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाते पीते देखा है? बोले हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते और पीते थे। क्या घुड़सवारी करते थे? कहा बड़े जबरदस्त घुड़सवार थे। कहा क्या जंग में, मैदान जंग में लड़ते थे? बोले बड़े बहादुर थे, जबरदस्त लड़ते थे। कहा क्या नबी जमीन पर चलते थे? कहा कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर चलते थे। भतीजे कैसे सवाल कर रहा है? भतीजे ने कहा है चचा जान, अगर मैं उस जमाने में होता तो मेरे नबी को अपने कांधों पर लेकर फिरता और जमीन पर चलने फिरने नहीं देता। साहबी ने जवाब दिया और कहा भतीजे बड़ा अच्छा जज्बा है, लेकिन इसकी कोई कदर नहीं है। अल्लाह की कसम नबी को कांधे पर लेकर फिरना ये अगर ईमान का तकाजा और नबी की मोहब्बत का तकाजा था तो सबसे पहले हम सहाबा ये करके दिखाते। बाद में आकर बड़ी बातें मत कर। बोले 5 वक्त की कभी नमाज नहीं पढ़ता, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, तहारत बराबर नहीं लेता, सूद का कारोबार करता, नबी के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं कोई किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं। आपने पूछा शरीयत, शरीयत में मिलादुन नबी की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय ऐसे ढकोसले दलीलों के। मेरे बारे में हो सकता है कईयों को चुरके लगे और ऐसे लग रहे हैं जो मुझे नहीं मानते या तालीम को नहीं मानते लग रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह मेरे लिए काफी है माशाल्लाह। लेकिन हक यही है, ये मेरे कई मासूम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। हक यही है कि मिलादुन नबी की इस्लाम की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद आपका जवाब भाई मुकम्मल।